Hello students and welcome back to Chartered Group of Education's online classroom teaching. So dear students, in last session we have discussed some concepts from Science and Technology Part 2's first chapter. So let's continue that. In last online session, we started our very first chapter from Science Part 2, which is Heredity and Evolution. So let's continue that. Okay. What we have learned in last session, that means आपण मागच्या सेशनमध्ये नक्की कोणकोणते पॉईंट्स डिस्कस केलेले. सो इन दॅट फर्स्ट वॉज हेरिडिटी. हेरिडिटीमध्ये आपण त्याची डेफिनेशन स्टडी केलेली ॲज वेल ॲज एक्झाम्पल्ससुद्धा बघितलेले. सेकंड इज ट्रान्स्क्रिप्शन. सो अगेन इन ट्रान्स्क्रिप्शन we discuss the definition as well as the figure of transcription. Third concept is translation. In that again we discuss about the definition as well as we have seen a figure of translation. Now next concept is translocation. Again in translocation we have discussed the definition as well as the figure. And lastly the mutation. In mutation we revised what is mutation. That means आपल्याला 9th मध्ये mutation झालंय, सो आपण ते परत एकदा रिवाइज केलं. So we have studied the definition of mutation as well as how mutation is done in human beings. Mutation हे human beings मध्ये कसं होतं and what are the reasons of mutation. That means म्युटेशनचे नक्की रिझन्स काय, त्याच्यामुळे नक्की कोणकोणते डिसऑर्डर्स होतात ते सुद्धा आपण रिवाइज केले. Now, in this session, we are going to discuss again some concepts like evolution, evidences of evolution, as well as one very important concept, that is Darwin's theory of natural selection. Okay, now in that our first concept is evolution. Okay, now in this concept तुम्हाला 2 मार्क्ससाठी डेफिनेशन विचारतील इव्हॉल्युशनची. ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दॅट. So evolution is the gradual change occurring in living organisms. Okay, that means evolution काय आहे, एक प्रकारचं ग्रॅज्युअल चेंज आहे. ग्रॅज्युअल मीन्स स्लोली होणारे चेंजेस आहेत. ओके, ऑकरिंग इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दॅट मीन्स सजीवांमध्ये होणारे हे चेंजेस आहेत, बट ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन. दॅट मीन्स इव्होल्युशन हे कोणत्याही छोट्या पिरियडमध्ये होणार नाही आहे, त्यासाठी खूप कालावधी लागतो आहे. Okay, so again evolution is a gradual change occurring in living organism over a long duration. Okay, simple definition. Now again there is another definition for evolution. Evolution ची आणखी एक definition आहे, ती आपण बघूया. Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution. Okay, now definition जी आहे ती आपली थोडीफार लेंदी आहे, so one by one we will study that. Okay, now first of all formation of new species. That means in the process of evolution the product is new species. म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टाईपच्या नवीन स्पेसीज मिळतात. बट वाय? ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कॅरेक्टर्स ऑफ सेव्हरल जनरेशन्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दॅट मीन्स जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यांच्या काही जनरेशनमध्ये काही स्पेसिफिक चेंजेस होत आहेत आणि त्या चेंजेसमुळेच काय होणार आहे, न्यू स्पेसीज फॉर्म होत आहेत. अँड अगेन ॲज अ रिस्पॉन्स टू नॅचरल सिलेक्शन. नॅचरल सिलेक्शनची जी थिअरी आहे त्याच्या रिस्पॉन्ससाठी ह्या स्पेसीज फॉर्म होत आहेत, अँड दिस इज नथिंग बट इव्हॉल्युशन. ओके, नाव 3.5 billion years ago, life has been non-existent on the earth. That means before 3.5 billion years, 3.5 बिलियन इयर्स पूर्वी पृथ्वीवरती लाईफच नव्हती, म्हणजे कोणत्याही टाईपचं सजीव सृष्टी तेव्हा प्रेझेंट नव्हती. बट आफ्टर दॅट ओनली simple element in the ocean has been formed. That means after 3.5 billion years, म्हणजे ह्या स्पेसिफिक काइंडच्या वर्षांनंतर अचानकच कोणताही मोठा जीव किंवा मोठा प्राणी तयार नाही झाला आहे. ओनली सिम्पल एलिमेंट तयार झाला आहे इन द ओशन. ओके, अँड आफ्टर दॅट द इव्हॉल्युशन स्टार्टेड. ओके, सो इव्हॉल्युशनची जी प्रोसेस आहे इट इज अ स्लो गोईंग प्रोसेस. बरोबर आहे ना.
दॅट मीन्स एका दिवसात किंवा एका वर्षात हे इव्हॉल्युशन होणार नाही आहे. सो फॉर इव्हॉल्युशन आपल्याला खूप वेगवेगळ्या फेजेसमधून जावं लागतं, खूप वर्षांमध्ये ही प्रोसेस कंटिन्यू होते. ओके. Now, here is another concept, theory of evolution. Very important concept which will be asked for 3 marks. Okay. So one by one आपण ही theory explain करूया. According to this theory, first living material has been formed in ocean. That means the simple element जो आपण मगाशी बघितलाय, it was first of all formed in ocean. Ocean मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा तो element तयार झालाय. Okay. Secondly, after some time, unicellular organism was formed. That means एक सिंपल एलिमेंट होता सगळ्यात पहिल्यांदा, एकदम छोटा. ओके. बट त्याच्यावरती काहीतरी प्रोसेस झाल्या अँड आफ्टर दॅट युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम वॉज फॉर्म्ड. ओके. त्याच्यानंतर काय होणार आहे, ग्रॅज्युअली चेंजेस ऑकरिंग इन द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम फ्रॉम विच larger and more complex organisms were formed. That means again on this unicellular organism again some changes occurred. त्या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम वरती खूप सारे चेंजेस झाले आणि आफ्टर सम टाइम लार्जर आणि मोठे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम फॉर्म व्हायला स्टार्ट झालं. ओके. नाव ऑल दीज चेंजेस वेर स्लो अँड ग्रॅज्युअल. मगाशीच आपण स्टडी केलं, दीज चेंजेस आर नॉट डन इन 1 year or 10 year. त्यासाठी खूप मोठा पिरियड लागतोय अँड हेन्स दे आर स्लो अँड ग्रॅज्युअल. ओके. सो ड्युरेशन पण दिलं आपल्याला. ड्युरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज ॲट मोस्ट 300 crore years ago. ओके. दॅट मीन्स हे एका वर्षामध्ये 2 वर्षामध्ये झालेले चेंजेस नाही आहेत. त्यासाठी आपल्याला किती वेळ लागलाय, 300 crore years. ओके. नाव changes and development in living organism has been all round and multi-dimensional. Okay. That means these changes and development was not in a same way. कोणत्याही एका वे मध्ये झालेले नाही आहे. मग ती कशी झाली आहे, ऑल अराउंड अँड मल्टी डायमेन्शनल, म्हणजे ऑल पॉसिबल वेजमध्ये हे चेंजेस झालेत, हे डेव्हलपमेंट झालेत अँड दॅट्स वाय त्याच्यामुळे इव्हॉल्युशन झाले. आणि ह्या इव्हॉल्युशनमध्ये अगेन देर आर नंबर ऑफ स्पेसीज. ओके. कोणताही स्मॉल काउंट नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल प्लांट स्पेसीज, ॲनिमल स्पेसीज और मायक्रोब्स घेऊया आपण. ओके. डायव्हर्सिटी आपण बघतोय, डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता. दॅट मीन्स एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर प्लांट स्पेसीज जी आहे ती अगदी छोट्या प्लांट्सपासून, दॅट मीन्स युनिसेल्युलर क्लोरेलापासून ते ह्यूज बनियान ट्रीपर्यंत आहे. ओके. ॲज वेल ॲज इन ॲनिमल डायव्हर्सिटी इट रेंजेस फ्रॉम युनिसेल्युलर अमिबा टू अँड पॅरामेशियम टू मॅन अँड जायंट व्हेल. दॅट मीन्स त्याला लिमिटेशन आहेत का, नो. युनिसेल्युलर अगदी अमिबापासून द जायंट व्हेलपर्यंत ही डायव्हर्सिटी आहे. आणि ही डायव्हर्सिटी कशामुळे झाली, ड्यू टू ऑल अराउंड अँड मल्टी डायमेन्शनल चेंजेस. ओके. अँड हेन्स दिस ओव्हरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज इव्हॉल्युशन. ओके. ह्या ओव्हरऑल प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय, इव्हॉल्युशन म्हणतोय. सो दिस इज नथिंग बट थिअरी ऑफ इव्हॉल्युशन. ह्याच्यामध्ये एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिअरी स्टार्टेड विथ फर्स्ट लिव्हिंग मटेरियल. ओके. सगळ्यात पहिलं जे लिव्हिंग मटेरियल होतं विच वॉज फॉर्म्ड इन ओशन. ओके. तो पिरियड ते आत्तापर्यंत जी डायव्हर्सिटी आपण बघतोय तो पिरियड, ह्या सगळ्याला आपण काय म्हणणार आहे, थिअरी ऑफ इव्हॉल्युशन. Now next is evidences of evolution. That means we are saying that evolution happened or evolution is continuously happening. But what are the proofs? हे इव्हॉल्युशन झालं असं आपण म्हणतोय, पण त्यासाठी प्रूफ्स कोणते आहेत. ओके. सो देर आर ऑलटुगेदर 5 प्रूफ्स. आपल्याकडे 5 प्रूफ आहेत. ओके. सो वन बाय वन आपण त्यांना स्टडी करूया. इन दॅट फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्स. ओके. जो पहिला एव्हिडन्स आहे आपला तो कोणता आहे, मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्स. बट बिफोर दॅट वी विल रिवाइज व्हॉट इज मॉर्फोलॉजी. ओके. मॉर्फोलॉजी म्हणजे काय ते आपण बघूया. So morphology is a branch of biology dealing with the study of the form and structure of organism and their specific structural features. Okay. Again definition थोडीशी तुम्हाला डिफिकल्ट वाटेल, इझी लँग्वेजमध्ये आपण एक्सप्लेन करून घेऊया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ओके. ती सगळ्यात पहिल्यांदी बायोलॉजीची एक ब्रांच आहे. बट त्याच्यामध्ये आपण स्टडी काय करतोय,
इट स्टडीज द फॉर्म अँड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गॅनिझम. म्हणजे इथे एक्झाम्पलमध्ये आपण बघूया, प्रत्येक टाईपच्या ऑर्गॅनिझमचे जे बॉडी स्ट्रक्चर आहे इट इज डिफरंट. ओके, अँड देअर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स. म्हणजे हे जे काही स्ट्रक्चर आहे त्याचं नक्की वैशिष्ट्य काय, फीचर काय, हे सगळं स्टडी जी करते ब्रांच त्याला आपण काय म्हणतोय, मॉर्फोलॉजी. ओके, नाव मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्सेस म्हणजे काय? दिस इन्क्लूड्स ॲस्पेक्ट्स ऑफ द आउटवर्ड अपीअरन्स लाईक शेप, स्ट्रक्चर अँड पॅटर्न. दॅट मीन्स जे आपल्याला बाहेर फक्त दिसत आहे कोणत्याही टाईपच्या ऑर्गॅनिझममध्ये, आउटर अपीअरन्स. ओके, मग त्या स्पेसिफिक ॲनिमलचा शेप असेल ऑर इट मे बी स्ट्रक्चर ऑर पॅटर्न. ओके, त्या सगळ्याला आपण काय म्हणणार आहे, मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्स. एक्झाम्पलसाठी पिक्चर आहे आपल्याकडे इकडे. ओके, सो इकडे आपल्याला 4 ॲनिमल्स दिसत आहेत. ओके, नाव in these 4 examples, या 4 examples you can clearly see the position of eyes, position of nose, mouth, ear is the same. That means चारही examples मध्ये, चारही animals मध्ये तुम्हाला specific पार्ट्सच्या ज्या काही पोझिशन आहेत त्या सेम दिसत आहेत. ओके, अँड दिस शोज दॅट द अपिअरन्स ऑफ द अँसेस्टर्स ऑफ दीज ॲनिमल्स मे बी सेम. म्हणजे त्यांचे जे काही पूर्वज असतील ते सुद्धा सेम आहेत असं हा एव्हिडन्स प्रूव्ह करतोय. ओके, सो दिस इज आर फर्स्ट एव्हिडन्स. Our second evidence is anatomical evidence. Again, anatomical evidence of evolution focuses on similarities and differences in bony structure and bony joints of different species. Okay, I'll explain that. First of all, morphological evidence मध्ये आपण काय बघितलंय, just outward structure, but in anatomical evidence we are going to study bony structure and bony joints. म्हणजे प्रत्येक टाईपच्या ऑर्गॅनिझममध्ये स्पेसिफिक बोन्सचा सेट असतो. ओके, नाव इन दोज बोनी स्ट्रक्चर देर आर सम सिमिलॅरिटीज. ओके, नाव फॉर दिस वी हॅव एक्झाम्पल्स. आपल्याकडे एक्झाम्पल्स आहेत. फर्स्ट इज ह्युमन हँड. पहिला आपल्याला ह्युमन हँड दिसतोय, बरोबर आहे. नाव इन सेकंड एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला कॅटचा 4 लेग दिसतो. दिस इज कॅट्स 4 लेग. ओके, नाव इन थर्ड एक्झाम्पल इट्स फ्लिपर ऑफ व्हेल. जो व्हेल असतो त्याचा आपण काय म्हणतो, पर म्हणतो. ठीक आहे, अँड लास्ट इज ऑफ बॅट. सो ह्या चारही एक्झाम्पल्सचं फीचर जे आहे और चारही टाईपच्या एक्झाम्पल्सचं जे काही फंक्शन आहे इट इज डिफरंट, बट देअर समवॉट स्ट्रक्चर इज सेम. त्यांचे जे बोनी जॉईंट्स दिसतील, हा ह्युमनचा पहिला बघतोय आपण, कॅटचा फर्स्ट आहे, व्हेलचा सुद्धा आहे. ओके, ॲज वेल ॲज बॅट. So their bony structure and bony joint is the same, and this similarity proves that their ancestor may have been common. Okay, so this is our second evidence. Our third evidence is vestigial organs. Vestigial or vestigial पण आपण म्हणू शकतो. Okay, so first of all we will see the definition. Okay, so vestigial organs are those organs that have functional in past but have been useless or have a reduced function due to evolutionary changes. Okay, explain करूया. First of all, these are the organs which were functional in the past. That means बिफोर सम टाइम, काही वर्षांपूर्वी ते आपल्या बॉडीमध्ये फंक्शनल होते. ओके, बट दे हॅव बिकम युजलेस और हॅव रिड्यूस फंक्शन ड्यू टू इव्हॉल्युशनरी चेंजेस. दॅट मीन्स काही चेंजेसमुळे, काही इव्हॉल्युशनरी चेंजेसमुळे ते युजलेस झाले. ओके, हे कसं प्रूव्ह करतोय आपण, बाय सम एक्झाम्पल्स. ओके, सो वी हॅव 4 एक्झाम्पल्स. वन एज ऑफ कोकायक्स. ओके, ज्याला आपण टेल बोन सुद्धा म्हणतोय. ओके, सेकंड इज विजडम टीथ, थर्ड इज अपेंडिक्स अँड लास्ट इज एअर पिन. ओके, नाव याच्यामधलं एक एक्झाम्पल आपण एक्सप्लेन करणार विच इज कोकायक्स. सो द टेल बोन इन द मॅमल्स इज वेस्टिजियल. ओके, मॅमल्समध्ये म्हणजे आपल्यामध्ये जे टेल बोन आहे ज्याला आपण कोकायक्स म्हणतो, फिगरमध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता, इट इज वेस्टिजियल. त्याचा काहीच उपयोग नाही आहे. बट इन अदर मॅमल्स यूज देअर टेल्स फॉर बॅलन्स. जे बाकीचे मॅमल्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल डॉग असेल, काव आहे, ठीक आहे, त्यांच्यामध्ये जे टेलबोन आहे ते बॅलन्ससाठी वापरलं जातं. ओके, बट ह्युमन जेव्हा चालायला लागला किंवा चालायला त्याची सुरुवात झाली तेव्हा हे जी टेल आहे ती काय झाली, युजलेस झाली. सो हेन्स इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन. ओके, अशा भरपूर एक्झाम्पल आहेत आपल्याकडे. सेकंड इज अपेंडिक्स. सो
आपलं जे स्मॉल इंटेस्टाईन आहे त्याच्या एंडला तुम्हाला एक छोटा पार्ट दिसतो, इट इज अपेंडिक्स. सो अगेन अपेंडिक्स इज युजलेस फॉर ह्युमनमध्ये ते फंक्शनलेस आहे, ते काहीच काम करत नाही. बट इन अदर ॲनिमल्स लाईक रुमिनंट्स म्हणजे जे रवंत करतात, ओके, त्यांच्यामध्ये ते युजफुल आहे. अँड हेन्स इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर ह्युमन. नेक्स्ट इज पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्स. आता पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्स स्टडी करण्याच्या आधी वी विल स्टडी व्हॉट इज पॅलेंटॉलॉजी. ठीक आहे. सो पॅलेंटॉलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाईफ ऑन अर्थ ॲज बेस्ड ऑन फॉसिल्स. दॅट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टडीज द हिस्ट्री ऑफ लाईफ ऑन अर्थ. दॅट मीन्स आपल्या पृथ्वीवरती नक्की सजीव किंवा कोणताही टाईपचा ऑर्गॅनिझम असेल कधी निर्माण झाला हे स्टडी करण्यासाठी पॅलेंटॉलॉजी वर्क करते. ओके. बट बेस्ड ऑन फॉसिल्स. फॉसिल्स म्हणजे आपल्या इथे एक फिगर दिसते फॉसिल्सचे, इट इज जीवाश्म ज्याला आपण म्हणतो. ओके. सो फॉसिल्स काय आहेत? दे आर द रेमनंट्स ऑफ प्लांट्स, ॲनिमल्स, फंगाय, बॅक्टेरिया अँड सिंगल सेल लिव्हिंग थिंग्स दॅट हॅव बीन रिप्लेस्ड बाय रॉक मटेरियल or impressions of organisms preserved in rock. Okay. So first of all they are remnants of organisms. रेमनंट म्हणजे अवशेष ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, बरोबर आहे ना. सो ह्या कोणत्याही टाईपचं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असेल त्याचे ते रेमनंट आहेत, म्हणजे अवशेष आहेत आफ्टर देअर डेथ. ओके. बट दे हॅव बीन रिप्लेस्ड बाय रॉक मटेरियल. दॅट मीन्स ते अवशेष पूर्णपणे गेलेत का? नो. त्यांची रिप्लेसमेंट झाली आहे विथ रॉक मटेरियल्स ऑर इम्प्रेशन्स. ओके. आणि ते आपला जो अर्थचा क्रस्ट आहे त्याच्या अंडर ते अजूनसुद्धा आहेत, जे आपण मोस्टली त्यांचं डिस्कवरी करू शकतो. दॅट मीन्स तुम्ही न्यूजपेपरला किंवा वेगवेगळ्या न्यूज चॅनल्सला बघितलं असेल, डायनासॉरचा एखादा तुम्हाला फॉसिल मिळालं आहे अँड फ्रॉम दॅट फॉसिल ते डिटरमाइन करू शकताय व्हॉट इज द एज ऑफ दिस फॉसिल. दॅट मीन्स हा जो डायनासॉर आपल्याला मिळाला आहे तो किती वर्षांपूर्वीचा आहे. बट ते कसं? बाय वन मेथड विच इज कार्बन डेटिंग मेथड. ते आपण नेक्स्ट स्टडी करतोय. ओके. सो हेअर इज कार्बन डेटिंग मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज वन कन्सेप्ट विच इज आयसोटोप. ओके. सो आयसोटोप म्हणजे नक्की काय? आपण 8वीमध्ये स्टडी केलं आहे. आयसोटोप मीन्स सम एलिमेंट्स हॅव सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक मास नंबर. त्यालाच आपण काय म्हणतोय? आयसोटोप. सो कार्बनचे असेच आयसोटोप आहेत, C12, C13 अँड C14. ओके. नाव in this C14 is non-radioactive but C12 is non-radioactive but C14 is radioactive. आता radioactive म्हणजे काय? Again we have studied this in 9th. Okay. Radioactive means some element can emit radiations. त्यांच्यामधून radiations pass होतात, त्यालाच आपण काय म्हणतोय? Radioactive. So C14 is radioactive. आता आपण बघतोय कार्बन डेटिंग मेथड म्हणजे काय. ठीक आहे. नाव carbon consumption of animals and plants stops after death, and after that only the decaying process of C14 occurs continuously. That means animals or plants after their death, त्यांची डेथ झाल्यानंतर त्यांच्यामधलं कार्बन कन्झम्पशन काय होतं आहे? संपतं आहे. ओके. त्याच्यानंतर काय होणार आहे? ओनली डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स. जो C14 आहे त्याचं डिके होत आहे, कुजायची प्रोसेस चालू होते. ओके. नाव in dead bodies of plants and animals, the ratio between C14 and C12 changes continuously. After death, जे काही plants आणि animals आहेत त्यांच्यामधला हा जो रेशिओ आहे C14 to C12, it continuously changes. The time passed since the death of plants or animals can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and a ratio of C14 to C12 present in their body. That means the time passed since the death of those organisms, प्लांट असेल किंवा ॲनिमल असेल, त्यांच्या डेथ नंतर किती टाईम झाला हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. बट हाव? बाय मेजरिंग द रेडिओ ॲक्टिव्हिटी ऑफ C14. C14 तुमचा किती रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे, ॲज वेल ॲज द रेशिओ ऑफ C14 टू C12. त्यांच्या बॉडीमध्ये C14 आणि C12 ह्या दोघांमधला रेशिओ काय आहे यांनी आपण तो टाईम कॅल्क्युलेट करू शकतो आहे. अँड हेन्स दिस मेथड इज कार्बन डेटिंग मेथड. ओके. नाव अगेन कार्बन डेटिंग मेथड इज यूज्ड इन पॅलिओन्टॉलॉजी. ठीक आहे. पॅलिओन्टॉलॉजी ह्या ब्रांचमध्ये कार्बन डेटिंग मेथड वापरली जाते. बट वाय? फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्युमन फॉसिल्स.
ह्युमन फॉसिल जे आहे, ज्याला आपण जीवाश्म म्हणतोय, त्यांचं एज डिटरमाइन करण्यासाठी ही मेथड वापरली जाते. सो अगेन कार्बन डेटिंग मेथड इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टंट पॉईंट. सो हा तुम्हाला प्रॉपरली करायचा आहे. इट विल बी आस्क फॉर 3 मार्क्स. ओके. नाउ नेक्स्ट एव्हिडन्स इज कनेक्टिंग लिंक. ओके, कनेक्टिंग लिंक म्हणजे काय ते आपण बघूया. आता आपल्याकडे इथे खूप छान पिक्चर दिसत आहे. ओके, सो एक्झाम्पल आहे कनेक्टिंग लिंकचा, आपण स्टडी करूया. ठीक आहे. सो अगेन some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. They are called as connecting link. That means काही प्लांट और ॲनिमल असे आहेत त्यांच्यामधले काही कॅरेक्टरिस्टिक दोन ग्रुपमध्ये सायमल्टेनियसली लिंक करतायत और कनेक्ट करतायत, म्हणून आपण त्यांना काय म्हणणार आहे, कनेक्टिंग लिंक. बट प्रॉपरली समजलं नसेल तर आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. दॅट मीन्स तुमची आयडिया जी आहे ती क्लिअर होईल. ओके, सो वी हॅव एक्झाम्पल ऑफ प्लॅटिपस. इथं फिगर तुम्हाला दिसते प्लॅटिपसची. ओके, सो प्लॅटिपस इज अन ॲनिमल बट इट लेज एग्ज लाईक रेप्टाईल. रेप्टाईलचं जे फीचर आहे एग्ज ले करायचं, दॅट मीन्स रेप्टाईल म्हणजे सरपटणारे प्राणी. ठीक आहे, त्यांच्यामध्ये जे फीचर आहे एग्ज ले करायचं ते सुद्धा यांच्यामध्ये आहे. ॲज वेल ॲज मॅमल्समध्ये जे मॅमरी ग्लँडचं फीचर आहे ते सुद्धा यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. दॅट मीन्स प्लॅटिपस शोज सम फीचर्स ऑफ रेप्टाईल्स अँड सम फीचर्स ऑफ मॅमल्स अँड हेन्स इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाईल अँड मॅमल्स. ओके, प्लॅटिपसला आपण कनेक्टिंग लिंक का म्हणतोय, कारण तो काही फंक्शन्स रेप्टाईलचे शो करतोय आणि काही फंक्शन्स मॅमल्सचे शो करतोय अँड हेन्स इट इज अ कनेक्टिंग लिंक. सो असे आणखी काही एक्झाम्पल आहेत. फॉर एक्झाम्पल प्लॅटिपस जसं आहे तसंच पेरिपेटस म्हणून एक एक्झाम्पल आहे. ॲज वेल ॲज लंगफिश इज अनदर एक्झाम्पल. ओके, दॅट मीन्स दीज टू एक्झाम्पल अगेन शो सम फीचर ऑफ टू ग्रुप्स. ओके, सो हेन्स दे आर कनेक्टिंग लिंक. Okay, our last evidence is embryological evidence. But before that, we are going to revise what is embryo. Embryo आपण 9th मध्ये बघितलं. Okay, so again definition बघूया. An embryo is an early stage of development of multicellular organism. Okay, that means कोणत्याही टाईपचा मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असेल त्याची जी सगळ्यात सुरुवातीची अर्ली स्टेज आहे डेव्हलपमेंटची, इट इज नथिंग बट एम्ब्रियो, ज्याला आपण मराठीमध्ये भ्रूण असं म्हणतो. ठीक आहे, सो अगेन पिक्चरमध्ये तुम्हाला काही ऑर्गॅनिझमचे एम्ब्रियो दिसत आहेत. फर्स्ट इज फिश, सेकंड इज सॅलमँडर, थर्ड इज टॉर्टॉइज, नेक्स्ट इज चिक अँड लास्ट इज ह्युमन. नाव इन दिस पिक्चर, ह्या पिक्चरमध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करू शकतात ह्या तिघांचे सुद्धा एम्ब्रियो सेम आहे, समवॉट त्यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटी आहे. ओके, सो ऑल एम्ब्रियोज शो एक्स्ट्रीम सिमिलॅरिटीज ड्युरिंग इनिशियल स्टेज. जी बिगिनिंगची डेव्हलपमेंट स्टेज आहे त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रीम सिमिलॅरिटी आहे अँड हेन्स दिस शोज दॅट these similarities in initial stages indicate the common origin of all these animals. म्हणजे नक्की काय, ह्या ज्या सिमिलॅरिटीज आपण फिगरमध्ये बघतोय आणि त्यांच्या एम्ब्रिओमध्ये बघतोय ते काय शो करतंय, त्यांचे ॲन्सेस्टर किंवा ओरिजिनसुद्धा सेम असू शकतं. जरी हे सगळे ॲनिमल्स मोठे झाल्यानंतर ऑर डेव्हलप झाल्यानंतर वेगवेगळे दिसत असतील, बट स्टिल देअर इनिशियल स्टेज ऑर इनिशियल डेव्हलपमेंट स्टेज शोज सिमिलॅरिटी अँड दिस इज नथिंग बट एम्ब्रियोलॉजिकल एव्हिडन्स. नाव नेक्स्ट पॉईंट इज डार्विन्स थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे अँड इट विल बी आस्क फॉर 3 मार्क्स टू एक्सप्लेन. ओके, so first of all, Darwin's theory of natural selection was introduced by one scientist called Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin ने सगळ्यात पहिल्यांदी थिअरी इंट्रोड्यूस केली. नाव थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन, इट इज ऑल्सो नोन ॲज सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट. त्यांनी जी काही थिअरी सिलेक्ट केली आहे किंवा चूज केली आहे, ओके, इट वॉज पब्लिश्ड ॲज थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन, ज्याला आपण सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट सुद्धा म्हणू शकतो. ओके, बट सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट म्हणजे नक्की काय आहे, जो फिट आहे, जो फाईट करू शकतो तोच सर्वाईव्ह करणार आहे. ओके, अगेन या थिअरीमध्ये असंही सांगितलं आहे ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली. दॅट मीन्स कंटिन्युअसली जे ऑर्गॅनिझम्स आहे त्यांचा स्पेसीसचा काउंट वाढवण्यासाठी, इन्क्रीज करण्यासाठी रिप्रोड्यूस करतात अँड बाय दिस रिप्रोडक्शन ते काय करणार आहे, त्यांचा स्पेसीसचा काउंट इन्क्रीज करतात, त्यांचे स्पेसीसचा ग्रुप आहे तो एनहान्स करणार आहेत.
Okay, again, these organisms compete with each other, and in this competition the fittest survives and the weak gets perished. खूप इझी कन्सेप्ट आहे. लाईक एनी अदर कॉम्पिटिशन, हे जे सगळे ऑर्गॅनिझम आहेत आफ्टर रिप्रोडक्शन दे कम्पीट विथ इच अदर, एकमेकांसोबत ते फाईट करत आहेत. ओके, फॉर सर्वायवल ओनली. अँड ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये जे फिट आहेत ते सर्वाईव्ह करतील. ओके, ज्यांच्यामध्ये तेवढी स्ट्रेंथ आहे, कपॅसिटी आहे, दे विल सर्वाईव्ह. अँड द वीक गेट्स पेरिश्ड, जे वीक आहेत, स्वतःला प्रोटेक्ट करू शकत नाही आहे, ते नष्ट होतील. ओके, अँड हेन्स दिस थिअरी वॉज वाईडली ॲक्सेप्टेड. ही जी डार्विनची थिअरी आहे ती वाईडली ॲक्सेप्टेड केली गेली आहे. ओके, नाव स्टिल इट हॅज सम ऑब्जेक्शन. जरी ती वाईडली ॲक्सेप्टेड असेल तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये काही ऑब्जेक्शन्स घेतले गेले. ओके, सो देर आर 3 मेन ऑब्जेक्शन्स. इन दॅट फर्स्ट इज natural selection is not the only factor responsible for evolution. That means natural selection हा evolutionला responsible असणारा only one factor नाही आहे. That means other factors are also present. Second, he didn't mention any explanation about useful and useless modification. That means in living organisms some modifications are useful and some are useless. So Darwin didn't mention them. Okay, now last, there is no explanation about slow and abrupt changes. That means डार्विननी हे जे काही चेंजेस झाले त्याच्यामधले स्लो चेंजेस एक्सप्लेन केले नाहीत, ॲज वेल ॲज ॲब्रप्ट म्हणजे अचानक झालेले चेंजेस सुद्धा एक्सप्लेन केलेले नाही आहेत. सो दीज आर 3 एव्हिडन्सेस आणि हे 3 ऑब्जेक्शन्स, आणि हे 3 ऑब्जेक्शन तुम्हाला मोस्टली 2 मार्क्ससाठी सेपरेटली विचारू शकतात. सो दीज वर द कन्सेप्ट, ह्या आपल्या आजच्या कन्सेप्ट होत्या आजच्या सेशनच्या. कन्सेप्ट खूप सिम्पल आहेत बट तेवढंच इंटरेस्टिंग सुद्धा आहे. सो आय होप तुम्हाला ते समजले असतील. नाव हिअर आर सम होमवर्क क्वेश्चन्स. होमवर्क क्वेश्चनमधलं फर्स्ट आहे डिफाईन इव्हॉल्युशन विच विल बी आस्क फॉर 2 मार्क्स. त्याच्यामध्ये तुम्हाला डेफिनेशन इन्क्लूड करायचे. सेकंड, मेन्शन एव्हिडन्सेस ऑफ इव्हॉल्युशन. याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त एव्हिडन्सेस मेन्शन करायचे आहेत, जे आपले 5 आहेत ते. नेक्स्ट इज व्हॉट इज वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणजे नक्की काय, डिफाईन करा आणि त्याचं एखादं एक्झाम्पल पण एक्सप्लेन करायचं आहे. लास्ट इज एक्सप्लेन डार्विन्स थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. इन दिस नॅचरल सिलेक्शन म्हणजे नक्की काय, डार्विनने ती कशी प्रूव्ह केली, त्याच्यामध्ये नक्की काय त्याला मेन्शन करायचं आहे. ओके, सो हे तुम्हाला त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करायचं आहे. ठीक आहे, सो दीज आर द 4 होमवर्क क्वेश्चन्स. रिवाइज देम प्रॉपरली.